नमस्कार आज मुद्दा को स्वागत। नियाली मेंढा मृत्यु घटना को नहीं सस्पेंस लगी रही। नियाली पर जगतसिंहपुर जिला सीमांत अंचल मेंढा मृत्यु घटना सामना को आसिला। वन विभाग यह रामशियाल और हेटा भली जंतुर कथा कहूथिबा बेले स्थानीय लोके भिन्न भिन्न कथा कहउछंती। तेबे वर्तमान 4टी संदिग्ध कुकुरों को नहीं पुणी चर्चा जोर धरुछि। एकाधिक लोक मेंढा मारुथिबा जंतु कुकुर बोली कहिसंती। तेबे वन विभाग सार्प शूटर जाल जंता और ड्रोन को नहीं तार अभियान जारी रखिछि। एहाको नहीं आजिर मुद्दा नियाली सस्पेंस। कहीं एपर्यंत नियाली सस्पेंस उपरू परदा उठी पारुना ए संपर्क में अधिक कथा आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती आम नियाली प्रतिनिधि प्रकाश नंद। प्रकाश, मंत्री बाहास्फोट मारिले, वन विभाग सजाग अच्छी, विशेषज्ञ टीम आसिले, ड्रोन बुलिला, कैमेरा लगिला, जाल बिछागला, जनता बसिला, किंतु वर्तमान पर्यंत कहीं सस्पेंस उपरू परदा हटी पारुना प्रकृत में कौन कारण रही आप कौन लक्ष्य करुछंती? देखो विभूति ये जो घटना जो सस्पेंस लगी रही एप्रिल मासरू आरंभ है घटना और मेंढा मृत्यु संख्या बढ़ी बढ़ी चली यही घटना को नहीं जो मंत्री विवृत्ति देले जड़े मंत्री कहले जे से पान बरज भितर मौची गधिया आसी खाऊची आउ जड़े मंत्री कहले रामशियाल आसुची। तेणु यही घटना दिनकू दिन जो बढ़ी बढ़ी चलला जो वन विभाग ये स्थानीय वन विभाग जो रही कटक खोर्धार वन विभाग कर्मचारी मैंने शत चेष्टा कर हाथ टेकिदेले से आसिले अनुगुल आसिले सॉरी बारिपदारू आसिक पहुंचले जो 18 जणिया टीम शिमिपाल एक्सपर्ट मैंने आसिक पहुंचले से आसिक 5 दिन आज 5 दिन है कार्यधारा जारी रखिंट 50 ट्रापिंग कैमेरा लगा जाइए एवं ड्रोन उड़ा जाइए जाल जनता धरिकी सेमानकर जो रही प्रोटेक्शन असिस्टेंट टीम जो रही 9 जन से तन्न तन्न कर बण बुदा सबुआडे खोजार लगी। किंतु सबुठारु एबे घटनार गोटे भिन्न मोड़ आसी जे रामशियाल गधिया खाऊची ना बर्तमान 4टी कुकुर को नहीं अंचल गोटे चर्चा जारी रही। से कुकुर गुड़िक हृष्टपृष्ट आम ये गोटे कथा मार्क करूँ जमी माछ बजार रे जो बिलेई माने रुहंती सेठी जे बिलेई मानकर आकार आकृति टिके भिन्न थाए साधारण बिलेई ठारू। तेणु यही जो 4टी कुकुर देशी कुकुर रही आकृति सामान्य भिन्न रही। तेणु से कुकुर माने गाँ भितर बस्ती अंचल रोना से निछाटिया जगह रही जो बणबुदा मानक रोचंदी एवं गहिर बिल रोचंदी। जदि आमर जो विजुअल आम आज देइछे जो कुकुर माने बणरे केमती रही गहिर भितर केमती शोइचंदी राति अंधार रे। तेणु से कुकुर माने वर्तमान खाउथिबा विभिन्न लोक माने जे प्रत्यक्षदर्शी उठिकी राति देखुचंदी जे 4टा कुकुर शोइचंदी कुकुर भलिया जंतु बा से कुकुर ही खाउची। लोक मानकर संदेह गोटे प्रकार दिनकू दिन दृढ़ीभूत हेबार लागिलानी। तेणु आज जो गतकाली राति खुलिसरे जो अटैक करने चेष्टा करिथिला गोटे मेंढा को खंडिया खाबरा करिछि किंतु खाई पारिनी सेठी सीसी कैमेरा लगा जाइथिला वन विभाग तरफरु एवं सेही सीसी कैमेरा रे गोटे कुकुर जीवार ही जहाँ ट्राप होइछि बोली आमे डीएफओ बारिपदा संगे कथा होतलु एवं तांकर कहिबा अनुसार बेले बेले मांसाशी प्राणी मानकर बिहेवियर रे चेंजेस आसे दरकार पड़ले कुकुर मध्य अत्यधिक मांसलोभी जो कुकुर होता है तार आटिट्यूड से आड़िकी जाए से कांड घटेगा गोटे किसी नुआ कथा नुहे। एवं तांकर जी रही रिटायर्ड रेंजर जी आसी बसंत कुमार महांती जी दायित्व को पूरा तुलौंती से सस्पेक्ट एनिमल को धरिया। तेणु सी कहवा कथा जे आमे आज से 4टी कुकुर को देखा मात्र से ट्रांसलाइज करूँ गोटे केज रे रखिबू एवं ऑब्जर्व करूँ प्रकृत कौन रही घटना। निश्चित भाव में प्रकाश आप रुहतु आम सहित परवर्ती समय आसू आप बर्तमान आम सहित जोड़ी होती जगतसिंहपुर प्रतिनिधि मनोज दास फोन लाइन रे। मनोज, नियाली सीमांत अंचल जो जगतसिंहपुर अंचल सेठी मेंढा मृत्यु घटना सामना को आसी लोके प्रतिवाद करथिले एवं प्रकृत में जगतसिंहपुर जो मेंढा मृत्यु होती बाबद कौन तथ्य आसूची? देखो विभूति जे कि गतकाली जो घटना घटी गतकाली पूर्व दिन रात्रि 9टी मेंढांकर मृत्यु होता और आउ 5 जन इंजर्ड होते देखा जाता कि सबू मेंढांकर तंटी ही कणा होती जहाँ पोस्टमार्टम रू जना जाता कौन हिंस्र जंतु व वन्य जंतु आक्रमण से मृत्यु होती जिला प्राणी चिकित्सा मुख्य अधिकारी जी की सूचना देते स्थानीय लोक मैंने उत्तेजना प्रकाश पाई कि नियाली जेहेतु एत दिन पर घटनार पर्दाफाश हो पारुनी किए
ସେ ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାହା ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା ତେଣୁ ମେଣ୍ଢା ପାଳକ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ମନୋଜ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ନିଆଳିରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କଲିଜାକୁ ଖାଉଥିଲା ବା ପେଟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା, ଏଠି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସେଭଳି ହେଇନି। ନାଇଁ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସେଭଳି ହେଇନଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କେବଳ କିନ୍ତୁ ଯେତେକ ମେଣ୍ଢା ମରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତଣ୍ଟି କଣା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ତଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ କଣା ହେଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଥିଲା। এই ଘଟଣା ପରେ କରିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାଲି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଆରମ୍ଭ ଠିକ ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଇପାରିନଥିଲା, ଯେ କି ଜଗତସିଂହପୁର ରେଞ୍ଜର ଥିଲେ ସୁଧୀର ବେହେରା ଟିମ୍ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରି ନାହିଁ କିଭଳି ଭାବରେ ମେଣ୍ଢା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ନିଆଳିରେ ଘଟଣା ଧରା ପଡୁନି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଜନ୍ତୁ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ତାକୁ ଧରିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଯାଏ ସଫଳ ହେଇପାରିନି ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ କୌଣସି ମେଣ୍ଢାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିବା ଗତକାଲି ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସେତିକିରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଏବଂ କାଲି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇନର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଢା ପାଳକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁହାଳକୁ ନିର୍ବୁଜ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜଗିବା ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକ ରାତ୍ରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିନରୁ ଜଗିକି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବଣବୁଦା ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ଫୁଟେଇକି ଜଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରି ନାହିଁ କିଏ ସେ ଜନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଜବ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାହା ସତ ହେଇପାରେ କି ମିଛ ହେଇପାରେ। ଯେ କିଏ କହୁଛି କୁକୁର ପରି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, କିଏ କହୁଛି କାହା ଗୋଡ ଆଗ ଗୋଡ ଦିଟି ଛୋଟ ଏବଂ ପଛ ଗୋଡ ବଡ ବିଲୁଆ ପରି ଦିଶୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଏ ମାରୁଛି ତାହାର କୌଣସି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ପୂର୍ବ ଦିନ ପରଦିନ ପରେ ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ କିଛି ଖବର ମିଳିନି, ତେଣୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯେଭଳି ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଆଜି ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ପରେ ତାର ପାଖାପାଖି 10-15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ଜଗତସିଂହପୁର ନିଆଳିର ବର୍ଡର ସ୍ଥାନ, ସେଠି ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ମେଣ୍ଢା ଚାଷୀ। ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ଜଣେ ଲେଖାଏଁ 150ରୁ 200 ଲେଖାଏଁ ମେଣ୍ଢା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ନିଆଳି ପରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ 9ଟି ମେଣ୍ଢାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ ଚାଷୀ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେଇପଡିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେମିତି ନ ବ୍ୟାପିବ ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଆଉ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ନିଆଳିରୁ ଆଳିପିଙ୍ଗଳକୁ ବ୍ୟାପିଲାଣି। କେବଳ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ମେଣ୍ଢା ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କା ଆଉ କୋକୁଆ ଭୟ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ମେଣ୍ଢା ଗୁହାଳକୁ ରାତି ସାରା ଜଗିକି ରହୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୋଜ, ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପିସିସିଏଫ୍ ବିଜୟ କେତନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୟ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଦ୍ଦାକୁ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହସ୍ୟରୁ ପରଦା ଉଠି ପାରୁନାହିଁ, ନିଆଳି ପରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମଧ୍ୟ 9ଟି ମେଣ୍ଢାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଆସି ଜଗିଛନ୍ତି, ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡୁଛି, ଟ୍ରାପିଂ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ଜାଲ ବିଛା ଯାଇଛି, ଜନ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କ'ଣ ଆପଣ କାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଅନ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ବି କହୁଥିବେ ଯେ ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁର କାରବାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ହେଟାବାଘକୁ ସେତେବେଳେ କରିନଥିଲେ, ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଯଦି କାନିଡ ଫ୍ୟାମିଲିର ବା ଡଗ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯଦି କରୁଥାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବିଲୁଆ ହେଇ ରହିପାରିବେ, ଗଧିଆ ରହିପାରିବେ, ୱାଇଲ୍ଡ ଡଗ୍ ବି ବନ୍ୟ କୁକୁର ବି ରହିପାରିବେ, ଏଇ 3-4ଟା ଯାକ ଜନ୍ତୁ ରହିପାରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପ୍ରାୟ ଏକା ପ୍ରକାର, ଟିକେ ଟିକେ ଭ୍ୟାରି କରିବ। ଅତି ଏକ୍ସପର୍ଟ ନହେଲେ ସେ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ ବି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ମାନେ ଏଇ ଜନ୍ତୁ ଗୁଡା ଏତେ ଧୂର୍ତ୍ତ, ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ବି ବଡ ମାନେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ। ଥରେ ଲୋକ ରହିଲେ ସେମାନେ ସତର୍କ ହେଇଯାନ୍ତି, 100 ମିଟର 200 ମିଟର ଦୂରରୁ ସତର୍କ ହେଇକି ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ଡ୍ରୋନ୍ ଧରିପାରିବ ନା ନାଇଁ? କ୍ୟାମେରାରେ ଯଦି କ୍ୟାମେରା ବା ଡ୍ରୋନରେ ଫଟୋ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବା କଥା। ଯଦି ଆସିପାରୁନି କଣ ହଉଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ତ ବଡ ଅସୁବିଧା। ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛି ବା ତାର ଯୋଉଠି ହାଇଡାଉଟ ଅଛି ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମେରା ବସେଇବା କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବସେଇଥିବେ ଏମାନେ। କାରଣ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଆଉ ଅବଗତ ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସବୁ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ। ହଁ, ସବୁ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ଶିମିଳିପାଳ ମୁଁ ଯାହା ଖବର ପାଇଥିଲି ଶିମିଳିପାଳରୁ ବି 15-20 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ବି ଆସିଛି।
ଏବଂ ଇଏ ଗୁଡାକ ବି କଣ ସରି ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ବି ବସା ଯାଇଛି ଯୋଉଥିରେ ବାଘ ମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ ଯେ ଏଥିରେ ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ। କଣ ପାଇଁ ଏ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ତୁ ନ ଧରା ପଡିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗଧିଆ ହଉ ବିଲୁଆ ହଉ ବା କୋକେଶିଆଳି ହଉ କିମ୍ବା ଏଇ ଯୋଉ ଢୋଲେ ହଉ ବା ବନ୍ୟ କୁକୁର ହଉ ଏଇ ଚାରିଟା ପ୍ରଜାତିରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ଇଏ କରୁଥିବା ଆଦେହରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଗଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯେମିତି ଟିକେ ଜାଗା ରଖା ହେଲା ସେ ଚାଲିଗଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଆଡେ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଟିକେ ହେଲା ବେଳକୁ ଏଠି ପୁଣି ଟିକେ ଯଦି ଢିଲା ହେଲା ଏଠି ଆସିକି ଆଟାକ୍ କରିଦଉଛି ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏଇଭଳି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଳିର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 4ଟି କୁକୁରକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କୁକୁର ଯୋଉ କୁକୁର କି ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ପାଖ ଆଖରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଏଇ କୁକୁର ହିଁ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ହେଇପାରେ ମୁଁ କହିଲି ପରା ସେ ୱାଇଲ୍ଡ ଡଗ୍ ବି ସେଇଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ ତାର ଯଦି ବନ୍ୟ କୁକୁର ତ ସାଧାରଣତଃ କହୁଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ନାହାନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳ ଭଳି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯଦି ଏଇଟା ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ବଡ ଭଲ ଖବର ଯେ ୱାଇଲ୍ଡ ଡଗ୍ ବି କିଛି କିଛି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯଦି ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଯେ ଆମର ଦେଶୀ କୁକୁର ଚାଲି ଯାଇକରି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିକି ଜଙ୍ଗଲି ହେଇଗଲେଣି ତାହେଲେ ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ସେ କୁକୁର ଭଳି ହେଇଥିବେ ସେଇ ମାନେ ଗଧିଆ କୁକୁର ଏଇମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ବି ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ କଳା ହେଲେ କଳା ଦେଖାଯିବ କଳା କୁକୁର ଭଳି ବି ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି କୁକୁର ହଉଥିବେ ଏମାନେ ବେଶୀ ମାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଅତି ମାନେ ଧୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ କ୍ଷିପ୍ର ମଧ୍ୟ। କୋଉଟା ବନ୍ୟ କୁକୁର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଯଦି ୱାଇଲ୍ଡ ଡଗ୍ ହେଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଢୋଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ଦରକାର ପଡିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ବାଘକୁ ବି ମାରି ଦେଇ ପାରିବେ। ଗୋଡେଇ ମାନେ ତାଙ୍କ ରିଲେ ଟାଇପ ର ଗୋଡାନ୍ତି ସେମାନେ। 2 ଜଣ ଗୋଡେଇ 3 ଜଣ ଗୋଡେଇ ଯିବେ ସେମାନେ ହାଲିଆ ରହିଯିବେ ଆଉ 3 ଜଣ ଫଲୋ କରିବେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁଟା ଗୋଡେଇ ଯେତେବେଳେ ହାଲିଆ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିକି ମାରିଦେବେ। ଏମାନେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଜନ୍ତୁକୁ ବି ମାରିଦେବାର ମାନେ ନଜିର ବି ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା କହୁଛି ଆମର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକରେ ସବୁ ରହିଛି ସେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସେମିତି 4ଟା କୁକୁର ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ଅତି ସତର୍କ ଧରିବା ବଡ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଆସିବା କଥା। ଫଟୋ କାହିଁକି ଆସୁନି ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ ରେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବି ମାନେ କିଛି ମତାମତ ଦେଇପାରୁନି କାରଣ ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନି। ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି ମୁଁ ହয়তো ପଚାରିଲା ପରେ କେବେ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ତ ସଠିକ ମତାମତ ଦେଇପାରିବି କାରଣ ଫଟୋ ନ ଆସିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି 5 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଏ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସସ୍ପେନ୍ସ ଉପରେ ପରଦା ଉଠେଇ ପାରୁନାହିଁ ରହସ୍ୟ ଉପରେ ପରଦା ଉଠୁନାହିଁ। ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଘଟଣା କିଏ ମାରୁଛି। ତ এই ভিতরে লোকଙ୍କ মন ভিতরে বর্তমান গোটে আন্দোলিত হচ্ছে যে প্রকৃতরে কোণ ঘটুছি। লোক চর্চা মধ্যে এমনি হল কি অলৌকিক ঘটনা নিয়ে চর্চা হল বিভিন্ন সময় লোক বর্তমান বিশ্বাস করে পারনা কোণ হচ্ছে। মন্ত্রী কহিলে হ্যাঁ ধরা পড়িଯିବ খুব শীঘ্র ধরা পড়িব। বিশেষজ্ঞ টিম যেদিন যাই পৌঁছলে সেদিন সে কহিলে যে না ড্রোন আসিলা ড্রোন বুলিলে আমি আজ রাতে ধরিদেবু কিন্তু 5 দিন হয়ে বর্তমান সুদ্ধা কিছু হয়ে পারনি সেটা হচ্ছে বিড়ম্বনার কথা। ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଠିକ ଆଗରୁ ମତାମତ ଦଉଥିଲି ଯଦି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବା ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯଦି ଆମେ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ବା ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠେଇ ପାରିଲେନି ତାହେଲେ ରହସ୍ୟ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଯଦି ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲେ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଆଶଙ୍କା ହବନି ଭୂତ ପ୍ରେତ ହେଇପାରେ ଗୁଣିଆ ହେଇପାରେ ବା କିଏ କୁକୁର ପ୍ରେରଣ କରୁଛି ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଘଟଣା କିଛି ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବନ ବିଭାଗ ଯେ ତାକୁ ଧରି ପାରୁନି ଏତେ ବଡ ବଡ ଜାଲ ବିଛେଇ ଯନ୍ତା ବସେଇ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ଲଗେଇ ତାର ନ ଧରି ପାରିଲେ ବି ଫଟୋ ଯଦି ଆସିଯାଆନ୍ତା ଲୋକ ଦେଖେଇ ହନ୍ତେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ଜନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯାହାସ କରୁଛି ଲୋକମାନେ ବି ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତେ। କଣ କାରଣ ହେଇଛି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ମତାମତ ଦେବା ଉଚିତ ହବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ଦେଲେ। ବିଜୟ କେତନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ପିସିସିଏଫ୍ ତାଙ୍କର ମତ ଦଉଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରୁଛୁ।